Welcome to botany class. In this class we are going to see about that unit 6, that is genetics, chapter 3, that is chromosomal basis of inheritance. All of you take page number 53. Okay, so in this chapter we are going to study about chromosomal theory of inheritance. What are all the topics we are going to cover in this chapter means, that is chromosomal theory of inheritance, and then analyze the 3-point test cross about the test crosses, and then the linkage map, and then about the mutation and its type. First we are going to see about chromosomal theory of inheritance. So if you take this chromosomal theory of inheritance, in the last class, that is the previous chapter, that is classical genetics itself, we have learnt about Mendelian genetics. Is it so? So in that Mendelian genetics, some scientists have different opinions about the concepts of Mendel. ஸோ சம் சயின்டிஸ்ட், சில சயின்டிஸ்ட் வந்து அவருடைய கான்செப்டை வந்து ஏற்றுக்காமல் some difference of opinions were there. So in that only Mendel genetics as well as this chromosomal theory of inheritance are both interrelated. ரெண்டுமே interrelatedஆக இருக்குது. Now we are going to see about the structure of chromosome and all. You have already studied in the lower classes in the 11th standard, that is how we must recall the structure of chromosome, then only you can understand this lesson easily. Okay, now we are going to study about chromosomal theory of inheritance. So if you take this chromosomal inheritance, that is Mendel already he studied about the inheritance of well-defined characters of pea plant. That one you already studied in genetics. That is Mendel chosen pea plant for his experiment. அதனால well-defined characters, some characters he already chosen from the pea plant, and that was unrecognized till in the year 1900. So some scientists, specifically some 3 scientists, யார் பார்த்தோன்னா De Vries, Correns and Teschermark, they independently, the 3 of them didn't join together, independently they have rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters. அதில் வந்து பார்த்தோன்னா various cytologists, செல்லை பற்றி படிக்கிறவங்க தான் சைட்டாலஜிஸ்ட். அந்த சைட்டாலஜிஸ்ட் ஆல்சோ அப்சர்வ் செல் டிவிஷன் with the help of the advancement of the microscope. So these, because of the rediscovered of Mendelian genetics, they have again lead to the discovery of the structure. What they have find out, that structure which is present inside the cell, that is the nucleus. Then inside the nucleus we can able to see, especially in eukaryotic cells, we can able to see some worm like structures formed during cell division. Cell division அப்போ சில worm like structure வந்து செல்லில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த worm like structure தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா குரோமோசோம் சொல்கிறோம். அது வந்து ஒவ்வொரு செல்லுலையும் டிஃபர் ஆகும். சம்டைம்ஸ் கலர்டு பாடிஸ் அது இருக்கும். விஷுவலைஸ் பை ஸ்டெயினிங், we can colored ஸ்பெசிஃபிக்கலி த குரோமோசோம். அந்த குரோமோசோமை மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்டெயின் யூஸ் பண்ணி கலர் பண்ணி நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணோன்னா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்மளுக்கு கிளியராக கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ an organism which possess 2 complete set of chromosome, ஒரு ஆர்கானிசத்தை எடுத்துட்டோன்னா ஒரு 2 complete set of chromosome இருந்துன்னா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து பேர் என்ன சொன்னால் டிப்ளாய்டு ஆர்கானிசம். தட் இஸ் 2 set of chromosome இருக்கும், அதான் டிப்ளாய்டு. தட் இஸ் 2n number of chromosome. So the structure of chromosome, once we recall again, means if we take means the chromosome consists of long continuous coiled piece of DNA. The chromosome குள்ள என்ன இருக்குன்னா கண்டினியூஸாக coiled DNA வந்து இருக்கும். அந்த DNA குள்ள தான் எது இருக்குதுன்னா ஜீன்ஸ் இருக்கும். அது வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா லீனியர் ஃபேஷன், லீனியர் ஆர்டர். அப்போ குரோமோசோம்குள்ளே காயில்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும், அதுதான் டிஎன்ஏ. அந்த டிஎன்ஏக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது, இன் விச் ஜீன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் in a linear
ஆர்டர். ஸோ அந்த ஒரு ஜீனையும் நம்ம எடுத்தோம்னா ஸோ மெனி ஜீன்ஸாக இருக்கும் அந்த டிஎன்ஏல லீனியர் ஆர்டரில். ஒவ்வொரு ஜீன் எடுத்தோம்னா அது வந்து டெஃபினிட் பொசிஷனில் இருக்கும். அந்த பொசிஷன் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லோக்கஸ் சொல்கிறோம். அந்த குரோமோசோமில் சில பொசிஷனில் இருக்கும் சில ஒவ்வொரு ஜீனும். அந்த ஜீன் தான் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா that only determines the hereditary character. The genes are the hereditary unit. They may ask in 1 mark that dash are considered as the hereditary unit. You underline that one, that line. அப்போது ஜீன் தான் என்னதை டிசைட் பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய ஹெரிடிட்ரி கேரக்டர், தட் இஸ் பரம்பரை குணம். நம்ம அவங்க அப்பாட்ட உள்ளது உங்களுக்கு வரும், அப்பாக்குள்ள கேரக்டர்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வரும், அப்பாவுக்கு வந்து உங்களோட தாத்தாவுடைய கேரக்டர்ஸ், அப்படி ஒவ்வொரு பரம்பரையாக சில குணங்கள் வந்து நம்ம ஜென்ரேஷனாக வந்துட்டு இருக்குது. அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வர்றதுக்கு வந்து எது வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுதுன்னா ஒரு குரோமோசோமில் உள்ள ஜீன். அண்டர்ஸ்டுட்? அந்த குரோமோசோமில் உள்ள ஜீன் தான் கேரிஸ் த ஹெரிடிட்ரி கேரக்டர்ஸ். அப்போ அந்த மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ் அவரும் ஆல்ரெடி ஜீனை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாரு மெண்டல். அந்த மெண்டலியன் ஃபேக்டர் அப்புறம் குரோமோசோம் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் ஆக்சுவலி இஃப் யூ டிஃபைன் குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா த மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ்னால் நத்திங் பட் த ஜீன்ஸ் ஹேவ் ஸ்பெசிஃபிக் லோக்கஸ். Specific locus na specific position on chromosome, and that carries the information from one generation to another generation. அப்போ define chromosomal theory of inheritance na என்னன்னு பார்த்தோம்னா Mendelian factor, that is nothing but the genes which are present in a specific location, that is locus, that is in specific position on the chromosome, that carries the information from one generation to another generation. Information is nothing but the characters. ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து another ஜென்ரேஷனுக்கு கேரக்டர்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து the gene தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் if you see means historical development of chromosome theory. அப்போ குரோமோசோம் தியரியில் என்னென்ன ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா that only given below. For example, if you see Wilhelm Raus in the year 1883 அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு தியரி போஸ்ட்லேட் பண்ணார். அது என்னென்னா செல்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஹெரிடிட்ரி. செல்ஸ்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது, நியூக்ளியஸ் இருக்குது. இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே தான் செல் டிவைட் ஆகிறப்போ தான் டிஎன்ஏ குரோமோசோம் ஃபார்ம் ஆகுது. குரோமோசோம்குள்ளே தான் என்னது இருக்குது, டிஎன்ஏ இருக்குது, அதில் தான் ஜீன் இருக்குது. எல்லாமே கண்டினியூஸ் செயினாக அப்படி கண்டினியூஸாக வர்றது. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா செல் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஹெரிடிட்டி. அப்படி ஒரு ஹெரிடிட்ரி கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து எது தான் முக்கியம், செல் தான் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறாரு. இந்த இயர் 1901 மாண்டோகெப்ரி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டிஸ்டிங் பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம். அப்போ வந்து ஒரு டிஸ்டிங்க்ட் பேராக தான் குரோமோசோம் இருக்குது. அண்ட் he has also concluded that maternal chromosome always pair with paternal chromosome only during meiosis. அப்போ என்ன சொல்கிறாரு, குரோமோசோம் வந்து எப்படி இருக்குது, ஒரு செல்லில் டிஸ்டிங்க்ட் பேராக இருக்குது. அதுதான் என்னது டியூரிங் மியாசிஸ். அப்போ மெட்டர்னல் குரோமோசோம் பேர் வித் பெட்டர்னல் குரோமோசோம். மெட்டர்னல்னா ஃபாதர், பெட்டர்னல்னா மதர். அந்த மதர் குரோமோசோம் வந்து டியூரிங் மியாசிஸ் அப்போ தான் என்ன ஆகுது, மெட்டர்னல் குரோமோசோம் பேர் வித் பெட்டர்னல் குரோமோசோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். அது டி போவரி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோன்னா 1902 he also supported the idea that the chromosome contain genetic determinants. குரோமோசோம் தான் எனது ஜெனட்டிக் கேரக்டர்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது, largely responsible for developing the chromosomal theory of inheritance. அப்போ இவர் தான் குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸை பாஸ்டுலேட் பண்ணுறதுக்கு இவருடைய பங்கு வந்து ரொம்ப இருக்குது. டி போவரி இந்த இயர் 1902. ஓகே, அடுத்து வந்து W.S. சட்டன் இந்த இயர் 1902 அகெயின் யங் அமெரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட். அவர் தான் யங் அமெரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்க சமயம் இண்டிபெண்டன்ட்லி ரெகக்னைஸ்ட் a similarity between the behavior of chromosome and Mendelian factors during gamete formation. அப்போ கேமிட் ஃபார்மேஷன் ஆகிறப்போ என்ன நடக்குதுன்னா என்ன ஆகுது, அவர் வந்து சிமிலாரிட்டியை கண்டுபிடிச்சார். தட் இஸ் பேரலிசம் பிட்வீன் த குரோமோசோமுடைய ஸ்ட்ரக்சரும் மெண்டலியன் ஃபேக்டர் தட் இஸ் ஜீனும் கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போ எப்படி இருக்குன்னா சிமிலராக இருக்குதுன்னு he found out. He is identified independently. He is found out. Then again together they two independently Sutton and Bower in the year 1902 அவங்க தான் என்னது independently வெளியே ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க குரோமோசோம் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். சட்டன் யுனைடட் த நாலேஜ் ஆஃப் குரோமோசோமல் செக்ரிகேஷன். குரோமோசோம் வந்து டிவைட் ஆகுச்சுன்னா அது எப்படி செக்ரிகேட் ஆகுது, எல்லாம் ஒன்றா எப்படி சேருதுன்னு சட்டன் வந்து he know the knowledge and with Mendelian principles, and that is called as chromosomal theory of inheritance. மெண்டலியன் ஜெனட்டிக்ஸோட பிரின்சிபிள்ஸோட
சேர்த்து இவர் வந்து குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சார். ஓகே, தீஸ் ஆர் அபவுட் த ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோமல் தியரி. Next we are going to study about salient features of the chromosomal theory of inheritance. What are all the chromosomal theory of inheritance ல என்னென்ன features இருக்குது, முக்கியமான characters. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தோம்னா somatic cells of organism. somatic cellsனா என்னது? பாடி செல்ஸ். பாடியில் உள்ள செல்ஸ், பாடியில் உள்ள கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி டிரைவ் பண்ணுது, அந்த செல்ஸ் அதான் somatic cellsனு சொல்கிறது. அது வந்து எதுலேருந்து டிரைவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா சைகோட். சைகோட்லேருந்து டிவைட் ஆகுது எப்படி? பை ரிப்பீட்டட் செல் டிவிஷன், தட் இஸ் மைட்டோட்டிக் டிவிஷன். These consists of two identical sets of chromosome. One is received from the parent, that is father. Another one is received from the male parent. One is received from the female parent, that is maternal. Another one is from the that is male parent, that is father. Okay, so these two chromosome only constitute the homologous pair. So அப்பாட்டந்து வர குரோமோசோம், அம்மாட்டந்து வர குரோமோசோம், அது ரெண்டையும் சேர்ந்து தான் என்னதுன்னா homologous pairனு சொல்கிறோம். homologous pair of chromosome. This and all you must keep it in mind. homologous pair of chromosomeனா என்னன்னு தெரியணும். அப்போ then only if you study linkage and the crossing overலாம் பின்னால் வர்றப்போ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும். அப்போ அந்த ஹோமோலாகஸ் பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்னா என்னது? அப்பாட்டந்து ஒரு செட் ஆஃப் குரோமோசோம் ரிசீவ் ஆகுது, அம்மாட்டந்து ஒரு செட் ஆஃப் குரோமோசோம் ரிசீவ் ஆகுது. அந்த ஒவ்வொரு செட்டும் ரிசீவ் ஆகிற குரோமோசோம் தான் என்னது? கான்ஸ்டிடியூட் த ஹோமோலாகஸ் பேர். அது ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர். ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா குரோமோசோம் ரீட்டைன் their structural uniqueness and individuality throughout the life cycle of the organism. So towards the life cycle of the organism, ஒரு ஆர்கானிசத்தோட throughout life cycle நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த குரோமோசோமோடைய ஸ்ட்ரக்சர், அதோடைய தனித்தன்மை எல்லாமே ரீட்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். At third point, each chromosome carries specific characters on Mendelian factors which are now termed as genes. அப்புறம் மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்சது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா அந்த மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா that only termed as genes. அதில் வந்து என்ன இருக்குது? that only genes only carry specific determinants of some characters. ஓகே, அப்போ அது that is that Mendelian factors only which later on called as gene. ஓகே, next one, the behavior of chromosome during gamete formation, that is meiosis. meiosis for gamete form ஆகிறப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா evidence to the fact that genes or factors are located on chromosome. ஆல்ரெடி அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே சொன்னோம், அந்த குரோமோசோமில் உள்ள gene which are located on the chromosome or factors that only give evidence to the fact that genes or the factors are located on the chromosome. ஸோ அந்த குரோமோசோமோடைய பிஹேவியர் எப்படி டூரிங் கேமிட் ஃபார்மேஷன், அதனால தான் அது வந்து எனது குரோமோசோமில் இந்த ஜீன் இருக்குதுன்னு நம்ம கிளியராக எவிடன்ஸாக நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கேரக்டர் salient features of chromosomal theory of inheritance. Next we are going to see about support for some evidence. Already they have told some evidences. அதுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் வேணும். சம் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பிளான்ட்டை வச்சு, ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசத்தை வச்சு அதுக்கு சப்போர்ட், அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். இந்த குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸை அதை வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு தான் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா எஸ்பெஷலி தாமஸ் அண்ட் மார்கன்றவர் என்ன பண்ணார்னா அவர் வந்து சம் ஒர்க்ஸ் ஆர் கேரிட் அவுட் இன் என்ன ட்ரோசோஃபில்லான்னு ஒரு ஃப்ளை, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரூட் ஃப்ளை. பழப்பூச்சி, பழத்தில் உள்ள பழங்களில் வந்து வர்ற ஒரு பூச்சியில் சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், சம் ஒர்க்ஸ் ஹி ஹஸ் கேரிட் அவுட். அதில் பார்த்தோன்னா அந்த ட்ரோசோஃபில்லா மெலனோகாஸ்டர், இட் இஸ் நத்திங் பட் த தட் இஸ் ஃப்ரூட் ஃப்ளை, பழப்பூச்சின்னு சொல்லுவோம். அதில் பார்த்தோன்னா அதில் குரோமோசோம் எத்தனை இருக்குன்னா 2n = 8, தட் இஸ் 8 நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம், தட் இஸ் 4 sets of chromosome, 4 sets of chromosomes இருக்குது. ஸோ if you see the diagram you can able to see page number 54, figure 3.1. அதில் பார்த்தோன்னா 4 set of chromosome, மேல் ட்ரோசோஃபில்லாவுக்கு 4 set of chromosome இருக்குது, ஃபீமேல் ட்ரோசோஃபில்லாவுக்கு 4 set chromosome இருக்குது. அந்த 4 set of chromosome அப்போ 2n = 8, அதான் நம்பர் 8 குரோமோசோம் இருக்குது, 4 sets of chromosome. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் ஃப்ரூட் ஃப்ளையை நம்ம எடுத்தோன்னா அது லைஃப் சைக்கிள் வந்து எப்போ முடியுதுன்னா வித்தின் 2 weeksல அதோடைய லைஃப் சைக்கிள் முடிஞ்சிடும். 2 weeksல
Okay, so if you take this Drosophila, that is male Drosophila and female Drosophila, அதில் வந்து different colors இருக்குது இந்த fruit flyலே. The alleles for red or white color are present on the X chromosome. ஸோ ஃபிகர் 3.1 பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் குரோமோசோமில் தான் என்னது இருக்குன்னா இந்த அலீல்னா அதுதான் தட் இஸ் ஒன்லி கண்ட்ரோல் த கேரக்டர். அலீல் இஸ் நத்திங் பட் த ஜீன்ஸ் விச் கண்ட்ரோல் த கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. அது வந்து அந்த எக்ஸ் குரோமோசோமில் தான் ரெட் ஆர் ஒயிட் கலர் ஐ ப்ரெசன்ட் ஆன் த எக்ஸ் குரோமோசோம். பட் அந்த ஒய் குரோமோசோத்தில் பார்த்தோன்னா மேல் ட்ராசோஃபிலாவில் ஒய் குரோமோசோமில் பார்த்தோன்னா அந்த அலீலே அதோடைய கவுண்டர் பார்ட் இருக்காது. தெர் இஸ் நோ கவுண்டர் பார்ட் ஃபார் திஸ் gene on the Y chromosome. That is they are given the purple color Y chromosomeல அதோட counter part இருக்காது. ஃபீமேலில் பார்த்தோன்னா 2 alleles for the gene. 2 alleles, 2 alleles-உமே இருக்கும். The females have 2 alleles for the gene, whereas male have only 1 allele. Only 1. மேலில் பார்த்தோன்னா only ஒரு allele தான் இருக்குது for the color. ஆனால் இந்த ரெட் ஐ அண்ட் ஒயிட் ஐக்கு வந்து 2 ஃபீமேல் ட்ராசோஃபிலாவில் 2 அலீல் இருக்குது. அந்த எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கல, அதனால தான் அது செக்ஸ் குரோமோசோம். எக்ஸ் அது வந்து ரெட் அண்ட் ஒயிட் கலர், தட் ஒன்லி டிட்டர்மைன்ஸ் த ரெட் அண்ட் ஒயிட் கலர் ஆஃப் த ஐ ஆஃப் த ட்ராசோஃபிலா. ஆனால் மேலில் வந்து அது இருக்காது, ஒய் கவுண்டர் பார்ட் வந்து இருக்காது. எக்ஸில் மட்டும்தான் ரெட் கலர் அண்ட் ஒயிட் கலர் இருக்கும். Okay, the genetic results were completely based on meiotic behavior of the X and Y chromosome. ஸோ அந்த ஜெனட்டிக் பிஹேவியர் வந்து எதனால அப்படி மாறுதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குரோமோசோம் இன் த கேஸ் ஆஃப் மேல். ஃபீமேலில் வந்து எக்ஸ் இருக்கிறதுனால அது ஒன்றுமே ஒன்றுமே சேஞ்சே இல்லை. ஆனால் மேலில் வந்து எக்ஸ் ஒய்ன்னு இருக்கிறதுனால தான் என்னது அந்த ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் த ஜெனட்டிக் ரிசல்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் மியோட்டிக் பிஹேவியர். மியோட்டிக் டிவிஷன் அப்போ சம் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால தான் மேலில் வந்து ஒன்லி தட் கலர் ஒன்லி எக்ஸ் குரோமோசோமில் மட்டும்தான் அந்த கலரை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும். This study strongly supports that. அது மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேறு இருக்குது. Similarly, genes for yellow body cover and miniature wings are also carried on the X chromosome. அப்போ அந்த என்ன கலர் எல்லோ பாடி கலரை பார்த்தோம்னா அதுலேயும் சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஜீன்ஸ் ஃபார் எல்லோ பாடி கலர், மினியேச்சர் விங்ஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும். அதுலேயும் சம் வேரியேஷன்ஸ் வந்து இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ட்ராசோஃபிலாவில் இருக்குது. அப்போ இந்த ஸ்டடியை வச்சு தான் அவங்க வந்து என்ன ஒரு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தோன்னா the study support that idea that genes are located on the chromosome. அப்போ இதில் இருந்து அவங்க என்ன மார்கன் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா ஜீன்ஸ் வந்து எதில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு, குரோமோசோமில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. The genes which are linked genes connected together on sex குரோமோசோமோட அந்த linked genes வந்து கனெக்ட் ஆகிருந்துன்னா அது பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம், செக்ஸ் லிங்கேஜ். அது பேர் தான் என்னது, செக்ஸ் லிங்கேஜ்னு அவர் மார்கன் இந்த இயர் 1910 கண்டுபிடிச்சார். திஸ் இஸ் த சப்போர்ட் ஃபார் த குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் ஹெரிடிட்ரி. ஸோ இந்த குரோமோசோமல்ல ஜீன் தான் கேரக்டர்ஸ் விச் பாஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அதர் ஜெனரேஷன்ட்டு அவர் வந்து இந்த ட்ராசோஃபில்லா தட் இஸ் ஃப்ரூட் ஃப்ளை மூலமாக அவர் நிரூபித்து காமிச்சார். ஓகே, அதனால தான் தே ஹவ் கிவன் அ ஸ்கீமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷனாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் ஃபிகர் 3.1 பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ரெட் ஐடு ஃபீமேல் ஒயிட் ஐடு ஃபீமேல் ரெண்டே கிராஸ் பண்ணச்சுமையும் அது வந்து அதோடைய கேமிட்ஸ் வந்து எப்படி வருதுன்னா எக்ஸ் ரெட் ஐடில் வந்து ரெட் ஐ தட் இஸ் ரெட் ஐடு ஃபீமேலில் வந்து எப்போவுமே எக்ஸ் தான் இருக்கும். இப்போ டயக்ராத்தில் போட்டிருக்கு தட் இஸ் செக்ஸ் குரோமோசோம் எக்ஸாக இருக்கும். ஆனால் ஒயிட் ஐடு மேலில் வந்து என்னது இருக்குது, எக்ஸ் ஒய் இருக்கும். தட் இஸ் மெயில் ட்ராசோஃபில்லா. அது ரெண்டும் கிராஸ் ஆக போகிறோம். எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் கொடுக்குது, இங்கே ஸ்பெர்ம் கொடுக்குது. அந்த எக்ஸில் வந்து டாமினன்ட் கேரக்டராக இருக்குது. ரெட் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் போட்டிருக்குல அது டாமினன்ட் ரெட் ஐடு. அது மாதிரி டாமினன்ட் எக்ஸ் அது வந்து ரெட்டு தான், அதுவும் ரெட்டு தான் கொடுக்குது. ஆனால் ஸ்பெர்மில் வந்து என்ன வருதுன்னா ரிசசிவ் ஆர் வந்து ஸ்மால் லெட்டராக கொடுத்துருக்குல அது ரிசசிவாக ஃபார்ம் ஆகுது. ரிசசிவ் character that is white eyed and y also that is the male வந்து y தான் இருக்குது. அதனால y வந்திருக்கு. ஸ்பெர்ம் வந்து கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுறது. அப்புறம் ரெண்டு கிராஸ் பண்ணுறப்போ we can able to get these generation that is red eyed females and red eyed males. அப்போ அது அந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து அகெயின் எக் ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுலேருந்து வர்ற நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தோன்னா அதில் வந்து என்னது ரெட் ஐடு ஃபீமேல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அது மாதிரி ரெட் ஐடு மெயிலு ரெட் ஐடு ஃபீமேல் ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகுது. ரெட் ஐடு மெயிலு ஒயிட் ஐடு மேல் வந்து அது ரிசசிவ் டைப்னால ஒயிட் ஐடு மேலாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்கீமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் that is Drosophila, how red eyed female crossed with white eyed male. Okay, so this suggested that chromosome which are linked
that is linked to the genes which are linked to the chromosomes, which are present in the chromosome, are connected together on 6 chromosome. That is called as sex linkage. Okay, next we are going to study about the comparison between the gene and the chromosome behavior. ஜீனும் குரோமோசோமோடைய பிஹேவியர், ஜீன் தான் குரோமோசோமல் பிஹேவியரை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. அது ரெண்டும் எப்படி கம்பேர் ஆகிருக்குதுன்னு now we are going to see. ஓகே, ஸோ கம்பேரிசன் ஆஃப் குரோமோசோம் அண்ட் பிஹேவியர். ஸோ அது வந்து குரோமோசோம் அண்ட் ஜீன் பிஹேவியர். குரோமோசோம் ஜீன்னா இவங்க இப்போ மார்கன்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணது. குரோமோசோமல் பிஹேவியர்னா மெண்டலோட பிஹேவியர். ஓகே, மெண்டல் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணது. அது மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் குரோமோசோமல் பிஹேவியர். ஸோ இஃப் யூ see that tabular column, that is a difference they have given. மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா alleles of a factor occur in pair. Allelesனா என்னது? 2 forms of genes. அது alleles of a factor occur in pair. அது வந்து எப்போவுமே பேராக தான் இருக்கும். alleles வந்து எப்படியுமே எப்படி இருக்கும்? Always it is in pair. ஓகே, அது குரோமோசோமல் பிஹேவியரில் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா குரோமோசோம்ஸ் அக்கர் இன் பேர். எப்படி பேர் ஆகுது? ஒன் குரோமோசோம் கம்மிங் ஃப்ரம் ஃபாதர், அனதர் குரோமோசோம் விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் மதர். அந்த மாதிரி பேராக இருக்குது. அது மாதிரி செகண்ட் இது பார்த்தோன்னா கம்பேரிசன் பார்த்தோன்னா சிமிலர் ஆர் டிஸ்சிமிலர் alleles of a factor separate during gamete formation. gamete formation பண்ணுறப்போ சிமிலர் அல்லது டிஸ்சிமிலர் alleles வந்து ஆஃப் அ ஃபேக்டர், ஒரு ஃபேக்டரில் உள்ள டிஸ்சிமிலர் ஆர் சிமிலர் genes will separate during gamete formation. இதில் வந்து குரோமோசோமல் பிஹேவியர் எப்படி பிஹேவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தா ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் செப்பரேட் டியூரிங் மியாசிஸ். கேமிட் ஃபார்மேஷன், மியாசிஸ் அப்படின்னா என்னது? கேமிட் ஃபார்மேஷன். அப்போ the homologous pair of chromosome will separate. அப்புறம் மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ் கேன் அசார்ட் இண்டிபெண்டன்ட்லி. அப்போ மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ் நத்திங் பட் த ஜீன். ஆல்வேஸ் யூ மஸ்ட் கீப் இட் இன் மைண்ட். மெண்டலியன் ஃபேக்டர்னால என்னென்ன வரும் உங்களுக்கு? ஜீன்னு வரும். அந்த ஜீன் வந்து என்ன ஆகுது? they cannot join, they can assault, they can join independently. chromosomal behaviorல பார்த்தோம்னா அந்த homologous pair of chromosome which comes from father and mother, fatherலேருந்து வந்தது மதர்லேருந்து வந்தது, அந்த paired chromosome என்ன ஆகுதுன்னா separate independently during meiosis. அது இண்டிபெண்ட்டாக செப்பரேட் ஆயிடுது. பட் the linked genes, once link ஆகிற genes, குரோமோசோமோட லிங்க் ஆகிருக்குதுல genes, அந்த linked genes வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சேம் குரோமோசோம் normally do not join independently. Usually அது வந்து normally do not join, normally do not assort independently. That is the difference between the Mendelian factors and the chromosomal behavior. So if you see the figure 3.2ல பார்த்தோம்னா they have given in the diagrammatic representation. அதில் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது ஃபாதர் குரோமோசோம், மதர் குரோமோசோம், மெரூன் கலரில் கொடுத்தது மதர் குரோமோசோம். அப்போ அந்த குரோமோசோமில் நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சைட்டில் வந்து அதில் என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு மதர்லேயும் ஃபாதர்லேயும் ரெண்டுலேயுமே என்ன இருக்கும்? சேம் ஜீன், சேம் ஆர்டர். சேம் ஜீன் வந்து இங்கே ஒரு ஜீன் இருந்து அதை ஒரு லைன் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு ஷோன்னோ அது வந்து சேம் ஜீன் அங்கே தான் இருக்கும். ஃபாதரில் இருக்கிற இடத்துல தான் மதருடைய குரோமோசோம்லேயும் அதே ஜீன் தான் இருக்கும். சேம் ஜீன், சேம் ஆர்டர். ஓகே, அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நம்ம வந்து எடுத்து பார்த்தோன்னா அதில் வந்து அந்த இந்த டிஎன்ஏ இது வந்து காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர், இந்த டிஎன்ஏல பார்த்தோன்னா அந்த பேஸ் பேர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா பேஸ் பேர் தட் இஸ் குவைனைன், சைட்டோசின், அடினைன், தயமின், திரும்ப தயமின், சைட்டோசின், குவைனைன், அடினைன், சைட், அந்த மாதிரி பேர் இருக்குது, அலிலிக் பேர். அதில் வந்து ஸ்மால் சேஞ்ச் we can able to see in the first diagram, that is allele ஏல வந்து ஸ்மால் சேஞ்ச் இருக்கும். அதில் தான் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சி இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்குது அந்த குரோமோசோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு இதில் allele ஏல. அப்போ நான் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் தட் இஸ் அதில் பார்த்தோன்னா தட் இஸ் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். இது ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு குரோமோசோம் 2, குரோமோசோம் 3ல பார்த்தோன்னா அதில் வந்து என்னது? ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்னா என்னது? நாட் ஐடென்டிக்கல் பட் சிமிலராக இருக்கும். நாட் ஐடென்டிக்கல் பட் சிமிலராக இருக்கும். ஒன் ஃப்ரம் ஃபாதர், அனதர் ஒன் ஃப்ரம் மதர். அதான் the color they have shown in a different color. Orange one is father and that brown color is, that is maroon color, that brown color is mother. அப்போது அதில் எப்படி ஆகுதுன்னா அதில் வந்து அந்த ஜீன்ஸ் டிஎன்ஏ வந்து குரோமோசோம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஜீன்ஸ் they have marked as genes. அதில் பார்த்தோன்னா that is a small change only we can able to see. Here also we can able to see the small
change in the case of DNA sequence. Sequence, that is guanine, cytosine, adenine, thymine, thymine. The sequence la pathona a small change we can able to see in the case of recessive type also. Allele, recessive allele, that is small a. Small a represent recessive allele. Capital A represent the dominant allele. Small same characters. ஆனால் ரெண்டு characters வந்து சேமாக இருக்கும். ஆனால் some changes, small change we can able to see in the DNA sequence. ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் DNA sequence கொடுக்கும். அந்த ரெண்டு டிஃபரன்ட் சீக்வன்ஸ்லேயும் அந்த DNA sequence வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா small change in the case of allele A as well as in the case of small allele A. That is the comparison between the chromosome and their behavior. Chromosome வந்து எப்படி பிஹேவ் ஆகிருக்குன்னு மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு அண்ட் குரோமோசோமல் பிஹேவியர் அதை வச்சு எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி they have compared both the between gene and the chromosomal behavior. Mendelian factors is nothing but the gene. Okay, now we are going to see some of the important factors. Some important factors we have to be keep it in mind. What are all the factors you have to keep it in mind during the chromosomal behavior during cell division? அதை பார்த்தோன்னா அது some factors, some important characters are there. That means page number 55 you see they are given as point wise. The alleles of a genotype are found in the same locus of a homologous chromosome. அப்போ அந்த ஃபிகர் 3.2ல கரெக்டாக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த அலீல் பார்த்தோன்னா அந்த பாக்ஸ் போட்டு கீழே டவுனில் அந்த ஃபாதர் மதர்னு சொன்னேன்ல அதில் பார்த்தோன்னா அதில் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா see the diagram. ஸோ அதில் பார்த்தோன்னா அந்த பாக்ஸ் போட்டு கீழே வந்து ஸ்கொயராக போட்டு அந்த மீன் ரெக்டாங்கிளாக போட்டிருக்க அந்த பாக்ஸ் வந்து அதில் பார்த்தோன்னா the alleles of a genotype are both are also the present in the same locus. ஒரே லோக்கஸில் தான் ஒரே பொசிஷனில் தான் இருக்குது ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமில். அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு. அதான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட், ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அந்த ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ. கேபிட்டல் ஏலேயும் அப்படி தான் இருக்குது, ஸ்மால் ஏலேயும் அப்படி தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி the alleles are on the same locus. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து இந்த எஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் மியாட்டிக் இன்டர்ஃபேஸ். அப்போ இன்டர்ஃபேஸ் மியாட்டிக் டிவிஷனில் இன்டர்ஃபேஸ் பீரியடில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஈச் குரோமோசோம் ரெப்ளிகேட்னா என்னது தே டபுள். குரோமோசோம் வந்து டபுள் ஆகுது. டிஎன்ஏ வந்து என்ன ஆகுது டபுள் ஆகி ஃபார்மிங் 2 copies of each allele. 2 copies of each allele. ஒரு 2 copies of ஒரு காப்பிலையும் 2 allele இருக்கும். கேபிட்டல் ஏ இந்த ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் ஏ ஒரு allele, ரெண்டாவது கேபிட்டல் ஏ இன்னொரு allele, அது மாதிரி ஸ்மால் ஏ ஒரு allele, இன்னொரு ஸ்மால் ஏ another allele. அப்போது சூரிங் இன்டர்ஃபேஸ் அந்த மியாட்டிக் டிவிஷன் மியாட்டிக் இன்டர்ஃபேஸில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எஸ்பெஷலி டியூரிங் த எஸ் ஃபேஸில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா குரோமோசோம் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகுது, டபுள் ஆகி காப்பீஸ் ஆஃப் allele, each allele கொடுக்குது on each chromatid. That is the same chromosome. Okay, so the homologous chromosomes segregate in anaphase 1. அப்போ homologous chromosomeலாம் எப்போ வந்து ஜாயின் ஆகுது anaphase 1ல ஜாயின் ஆகி and thereby separating 2 different alleles. Separating 2 different alleles are capital A, that is dominant, this is recessive allele, that is small a. அனாஃபேஸ் 2ல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் ஆஃப் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். அப்போ செப்பரேட் ஆகுது. ஒரு கேபிட்டல் ஏ தனியாக போயிடுது, இன்னொரு கேபிட்டல் ஏ தனியாக போயிடுது, ஸ்மால் ஏ தனியாக போகுது, இன்னொரு ஸ்மால் ஏ தனியாக போகுது. தே செப்பரேட் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட். அப்போ இந்த சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் செப்பரேஷன் ஆஃப் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட். அப்போ ரெண்டு கேபிட்டல் ஏ தான் என்ன சொல்கிறோன்னா சிஸ்டர் குரோமாட்டிட். அது சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் அப்போ அது என்ன ஆகுது செப்பரேட் ஆகுது. எப்போ அனாஃபேஸ் 2ல வந்து அது செப்பரேட் ஆகுது. அப்போ ஈச் daughter cell, that is nothing but the gamete, carries only a single gene or allele of a character. அப்போ ஆஃப்டர் அந்த டிவிஷனுக்கு அப்புறம் செப்பரேட் ஆன பிறகு ஒவ்வொரு டாட்டர் செல்லுலையும் என்ன தான் இருக்குது சிங்கிள் allele தான் இருக்குது. தட் இஸ் ஒரு டாட்டர் செல்லில் கேபிட்டல் ஏ தட் இஸ் டாமினன்ட், அனதர் டாட்டர் செல்லில் இன்னொரு டாமினன்ட் allele, இன்னொரு இதில் வந்து ரிசசிவ் allele, ஒரு டாட்டர் செல்லில் ஸ்மால் ஏ, இன்னொரு டாட்டர் செல்லில் ஸ்மால் ஏ, தட் இஸ் ரிசசிவ் allele. Understood? So these are all the important aspects to be remembered about the chromosome. So if there given one tabular column for you, so if we go through the tabular column we can able to see what are all the organism that has how many number of chromosome are present in that particular organism.
Okay, so that one also you can go through. They may ask in 1 mark number of chromosome, that is diploid number of chromosome, that is 2 number of chromosome which are present in some plants. For example, adder tank fern, horse tail 216, giant Yosequoia 22, Arabidopsis 10, sugar cane 80 number of chromosome, apple 34, rice 24, potato 48, maize 20 இருக்குது, onion 16, Aplopappus gracilis 4. That is all the number of chromosomes which are present in an organism. That also you must read. They may ask in 1 mark. Okay, so with that we have finished about the chromosomal theory of inheritance. So next class we can see about the linkage. So that is here we can able to see about Thomas and Morgan. He also received a Nobel Prize in the field of physiology or medicine for his discoveries concerning the role played by chromosome in hereditary. He only specifically explained how the chromosome played an important role for carrying the characters. That only he explained. Next class we can see about linkage. Thank you.